உண்மை பேசும் மக்கள் ஊடகம் SS News Digital 24/7 connected. What does pulmonologist exactly do? We deal with all disorders of the lung and we also deal with tuberculosis. Breathing அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எவ்வளோ நம்ம வாழ்க்கையில சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கு. ஒரு யோகி கிட்ட போறதுக்கு பதிலா a good place to start is going to the gym. If you cannot run, please walk. If you cannot walk fast, please walk slowly. Can genetics actually be a contributor to having allergies? Definitely genetics and family history is a big contributor for allergies. ஒரு allergy testல உங்களுக்கு பாசிட்டிவ்னு வந்துச்சுன்னா it means you are allergic. இந்தியாவில் ஏற்கனவே அவ்வளோ மேல்நியூட்ரிஷன் இருக்கும் போது ஃபார் அஸ் டு சே தட் இது சாப்பிடக்கூடாது அதை சாப்பிடக்கூடாது பேஸ்ட் ஆன் ஜஸ்ட் ஒன் பேப்பர் இஸ் நாட் கரெக்ட். ரூரல் என்விரான்மெண்ட்ஸில் அலர்ஜி ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா வெளி என்விரான்மெண்ட்டில் மண்ணில் நேச்சரில் நிறைய பசங்க இருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் த வேஸ் யூ கேன் பிரிங் தட் என்விரான்மெண்ட் இன் டு அ ஹவுஸ் ஐ வுட் சே இஸ் த்ரூ அ டாக். ஸ்மோக்கிங் அண்ட் வேப்பிங் ரெண்டுமே உடம்புக்கு கெடுதல் தான். டு ஸ்டார்ட் வித் எனி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அதை பற்ற வச்சு நம்ம இன்ஹேல் பண்ணாலே இட் இஸ் பேட் ஃபார் அஸ். தி பிக்கெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேல் பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் பேஷண்ட்ஸ் ஒரு டாக்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து என்னென்னா, விமென் வந்து அவங்களோட ஹெல்த்தை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ஐ ஃபீல் விமென்ஸ் ஹெல்த் இஸ் இக்னோர்ட் பை தெம்செல்வ்ஸ். அதுக்கு அடுத்தது விமென்ஸ் ஹெல்த் இஸ் இக்னோர்ட் பை தேர் ஃபேமிலிஸ். மூணாவது ஐ ஃபீல் ஈவன் த மெடிக்கல் சிஸ்டம் On today's episode of the Health Podcast, we have Dr. Abirami Kennedy, lung specialist, allergist, and sleep specialist. Hello, doctor. Thank you very much for joining us on our show. எப்படி இருக்கீங்க? Hi, thank you so much for having me. I'm totally fine. How are you? I'm very well, thank you. And இன்னைக்கு நிறைய questions இருக்கு. Respiratory disorders, sleep, asthma, allergiesனு. ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் இப்போ இருக்கிற நம்ம மக்கள்கிட்டயோ பேஷண்ட்ஸ் கிட்டயோ என்னென்னா, we don't know what a pulmonologist exactly does. And ஒரு பல்மனாலஜிஸ்டால் ஒரு பேஷண்ட்டோட லைஃப்பில் எப்படி டிஃப்ரென்சஸ் கொண்டு வர முடியுங்கிறது எனக்கும் தெரியாது, என்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு அங்கே தெரியாது. ஸோ ப்ளீஸ் டெல் மீ, வாட் டஸ் அ pulmonologist exactly do, and how much of your specialization actually helps in bringing that change into a patient's life? So essentially what a pulmonologist does is we deal with all disorders of the lung and we also deal with tuberculosis, which is TB. ஸோ லங்கில் இருக்க எல்லா ப்ரீதிங் டிசார்டர்ஸ், பி இட் அலர்ஜி அண்ட் ஆஸ்த்மா, பி இட் இன்டர்ஸ்டிஷியல் lung disease, which is a common lung disease that is found, and also other causes of lung disease like infections, pneumonia, bronchiectasis. These are all lung disorders that we usually deal with. So we are only specifically focused on the lungs and we also treat tuberculosis. This is what a pulmonologist does. Over this, I've also specialized in allergy. So what I do is I treat allergies of all kinds. I treat aeroallergies, allergic rhinitis, asthma. Adu poga, I also treat food allergies. If patients are allergic to any drugs, any medicines, I also treat that. So everything allergy, skin allergies, whatever comes under the allergy umbrella, I treat. எந்த அலர்ஜி இருந்தாலும் டாக்டர் அபிராமியை வந்து எல்லாரும் மீட் பண்ணுங்க. So yeah, I mean, good to know that you are also specialized in sleep disorders. What is that about, doctor? So sleep disorders நிறைய விதத்தில் இருக்குது. ஸ்லீப் டிஸார்டர்ட் ப்ரீதிங்னு இருக்குது. ஸோ நம்ம தூங்கும் போது there are conditions that cause less oxygen to go into our body. So those are sleep disordered breathing conditions. Adu poga, there are neurological conditions, psychological conditions that might cause sleep issues in people. It's very, very rampant, especially in our country, and with urbanization and everybody working in half-hour timings, rombave rampant irukku. So everything from lifestyle disorders when it comes to sleep, I deal with all sleep disorders. Breathing அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்னால தான் we are all alive. But unless someone goes and joins a yoga class, ஒரு நல்ல யோகி வந்து அவங்களுக்கு ப்ரீதிங் டெக்னிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறதாகட்டும், ப்ரீதிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறதாகட்டும், அது வரைக்குமே வந்து ப்ரீதிங் we don't really care, or we don't really throw light on our everyday breathing. We don't feel the breathing anymore, right? Also with the pace of life that we live in,
all day running, every day running. So tell me, breathing அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எவ்வளோ நம்ம வாழ்க்கையில் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குது, and how important or how much importance do we have to actually give to this particular practice? Okay, so breathing was never given importance. In fact, we never notice how we breathe. We are breathing all the time, but we never notice it. But it's so, and after COVID, I think all of us are paying a lot of attention to breathing, right? So I think ஒரு யோகி கிட்ட போகிறதுக்கு பதிலாக a good place to start is going to the gym. Or just starting doing exercises every single day. அதுவே it will improve our breathing capacities. This is something I tell all my patients. It's very important to exercise. No matter what lung condition you have, எவ்வளோ மூச்சு விட கஷ்டமாக இருந்தாலும் do as much as possible. As much, if you cannot run, please walk. If you cannot walk fast, please walk slowly. So I think taking care of your breathing is very important, and the best way to do that is through exercise. As much as possible. இப்போ நம்மளோட lungs that's the organ that helps us breathe and do a lot of other things. லங்ஸுக்கு ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அது எப்படி சொல்லும்? What are the early signs that we understand our lungs are not functioning properly, or at its best rather? So one of the first things is your activity will start reducing. As in, you would be able to climb stairs very well. If you can climb 4 flights of stairs without having to take a heavy breath, அது 2 flights of stairs மாறும். That will show you that your breathing capacity is reducing. Okay. If you can run comfortably, you might have to stop and take a breath for 5 minutes. So that shows there is something going on. Okay. So that is one thing. And at some points, if you feel breathless, or if you're having any noisy breathing, if there is any discomfort in your daily activity, that is a sure sign that you should go see a doctor. Okay. And another thing is, at night, if you're breathing, if there is a cough, if there is something that is bothering you and you are waking up in the night and you're not able to sleep comfortably because of this, then it is definitely time to go see a doctor. Anything else apart from these signs? So idu poga, you can if you're having a cough, ஒரு more than 2 weeks ஒரு காஃப் இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா, இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அ டெல்டேல் சைன் தட் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது, இது ப்ராப்பராக போய் ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. 2 வாரத்துக்கு மேலே ஒரு காஃப் இருக்கக்கூடாது. then there is something that is not a normal infection. You need to go get tested. Okay. So that is very important. ஒரு வேளை உங்கள் ஃப்ளெம்மில் ஒரு மாதிரி கலர்ட் ஃப்ளெம் வருதுன்னா, இல்லை ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் ஃப்ளெம் வருது, these are all telltale signs that something is wrong. If there is any blood that you have to immediately go to a doctor, that is an emergency. So these are all signs that there is something wrong. If you have severe loss of weight, or if you are not able to eat properly, these can also indicate that something is wrong. But to start with, if your sleep is affected, if your activity is affected, you need to see a doctor. டாக்டர், காமன் கோல்டுக்கும் ரைனைட்டிஸுக்கும் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸுக்கும் நிறைய பேர் டிஃப்ரென்ஸே தெரியாமல் இருக்காங்க. அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்னால் அது காமன் கோல்டு, அது ஒரு வாரத்தில் சரியாயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இன்றைக்கும் நம்ம இருக்கோம். பட் ப்ளீஸ் டெல் மீ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காமன் கோல்டு அண்ட் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ், அண்ட் when should one not ignore these signs? Common cold is a viral infection. அது நம்மளுக்கு நார்மலாக வர கோல்டு. இது ஒரு 3 days 4 days ஓவரால் நீங்கள் மெடிசன் எடுக்கிறீங்களோ இல்லையோ, இட் வில் ரிசால்வ் அண்ட் திரும்ப வராது. யூஸ்வலாக ஃப்ளூ சீசன் அந்த மாதிரி டைமில் வரும். சுற்றி இருக்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டீலிங் வித் சில்ட்ரன், சுற்றி இருக்க ஸ்கூல் பசங்களுக்கும் யாருக்காவது கோல்டு இருக்கும், இவங்களுக்கும் வந்திருக்கும், அண்ட் இட் கோஸ் அவே. வேர் த டிஃப்ரென்ஸ் லைஸ்னா, திரும்ப திரும்ப வரும், அடிக்கடி வரும், எவ்ரி இயர் அதே மாதம் திரும்ப திரும்ப வரலாம், இல்லை த்ரூ அவுட் த இயர் வரலாம். And you will have severe running nose, you will have a lot of sneezing, and you might have a lot of itching in the nose. இது எல்லாமே இருக்கும். And even when they get a common cold, they might have, இப்போ 3 நாள் 4 நாளில் மற்ற பசங்களுக்கு சரியாகுதுன்னா, இவங்களுக்கு ஒரு 7-8 நாள் ஆயும் they will still be suffering. So that is a sign that something allergic is going on, and it's better to get tested. And usually allergy runs in the families. So
பசங்களுக்கு அப்படி இருக்குன்னா யூஸ்வலாக அவங்க பேரண்ட்ஸ் இல்லை சிப்ளிங்ஸ் அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அதுவுமே தெர் இஸ் அ சான்ஸ் தட் இஃப் தெர் இஸ் சம் அலர்ஜி இந்த ஃபேமிலி இது அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸாக இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வேர் த டிஃப்ரென்ஸ் லைஸ். ஸோ இஃப் இட் மெடிசன் எடுத்தோம் இல்லை ஒரு 3-4 டேஸில் ஓவராலாக இஃப் இட் இஸ் நாட் இம்ப்ரூவிங் and it comes back again and again, we need to see if it is allergic. இப்போது நீங்கள் சொன்னீங்க இட் ரன்ஸ் இன் த ஃபேமிலி அப்படின்னு. ஸோ கேன் ஜெனெட்டிக்ஸ் ஆக்சுவலி பி அ கான்ட்ரிபியூட்டர் டு having allergies? Definitely genetics and family history is a big contributor for allergies. Okay. If your family is prone to a certain type of allergy, there is a good chance that you also have that allergy. இட் இஸ் வெரி காமன். இது வந்து ஒரு போலனில் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு போலன் அலர்ஜி வந்து ஃபேமிலியில் ரேம்பண்ட்டாக இருக்குது, இல்லை ஒரு ஃபுட் அலர்ஜி ஃபேமிலியில் இருக்குன்னா உங்களுக்கும் அந்த அலர்ஜி இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அ பிக் க்ளூ ஃபார் அஸ் அலர்ஜிஸ்ட் டு டெல் யூ இஃப் யூ ஹேவ் அலர்ஜி ஆர் நாட். ரைட். இப்போது ஒரு பிளட் டெஸ்ட் நான் பண்ணுறேன் அண்ட் ஐ டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஃபார் அ பர்டிகுலர் கைண்ட் ஆஃப் அலர்ஜி. வாட் டஸ் இட் எக்ஸாக்ட்லி மீன்? ஏன்னா இட் கேன் பி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு போலன் அலர்ஜியாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஃபுட் அலர்ஜியாக இருக்கலாம், ஒரு பிளட் அலர்ஜியாக இருக்கலாம், ஸ்கின் அலர்ஜியாக இருக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் இட் டு பி tested positive for a particular kind of an allergy? Okay, so the thing about this is there is a huge misconception. ஒரு அலர்ஜி டெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ்னு வந்துச்சுன்னா it means you are allergic அப்படின்ட்டு. that is not true. Oh, okay. Yeah, that அது வந்துட்டு this misconception exists in patients and doctors too in common. விஷயம் என்னன்னா அந்த டெஸ்ட் வந்து we are sensitized இல்லையா சொல்லுமே தவிர it will not tell us if we are allergic. What tells me if a patient is allergic is நான் அந்த பேஷண்ட் கிட்ட பேசி நான் அவங்கக்கிட்ட எடுக்கிற ஹிஸ்ட்ரி தான். ஸோ நான் வந்து இப்போது பேஷண்ட் வந்து மில்க் நல்லாவே டாலரேட் பண்ணுறாங்க, நல்லாவே குடிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு அலர்ஜிக் டிசீஸ் இருக்குது, பட் மில்க்கு சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலை, எந்த இஷ்யூவும் இல்லைங்கும் போது அந்த டெஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ் வர்றதுக்காக அதை அவங்க நிறுத்த தேவையில்லை. இஃப் தே ஆர் அப்சல்யூட்லி ஃபைன். அந்த டெஸ்ட்டு வந்துட்டு டாக்டரோட ரெஃபரன்ஸ்க்காகவே தவிர இட் இஸ் நாட் அது வந்து உங்களுக்கு மில்க் அலர்ஜி இருக்குங்கிற முத்திரை குத்துறதுக்காக கிடையாது. ஸோ இந்தியாவில் ஏற்கனவே அவ்வளோ மேல்நியூட்ரிஷன் இருக்கும் போது ஃபார் அஸ் டு சே தட் இது சாப்பிடக்கூடாது அதை சாப்பிடக்கூடாது பேஸ்ட் ஆன் ஜஸ்ட் ஒன் பேப்பர் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு சாலிடான ஹிஸ்ட்ரி, இந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்டா இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் தான் அந்த டெஸ்ட்டே தவிர ஸோ வி ஷுடன்ட் டேக் இட் அஸ் அ ஸ்டாம்ப் தட் திஸ் இஸ் அன் அலர்ஜி, கண்டிப்பாக இதுமேல் நம்ம பாலே குடிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் அ கன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் யுவர் அலர்ஜிஸ்ட் வித் யுவர் ஹிஸ்ட்ரி. அந்த ஹிஸ்ட்ரி இல்லாமல் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு அர்த்தமே கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். தேவையில்லாமல் சாப்பாடெல்லாம் நிறுத்தாமல் ஒரு ப்ராப்பர் அலர்ஜிஸ்ட் கிட்ட போய் ப்ராப்பராக அவங்க உங்ககிட்ட கேள்வியெல்லாம் கேட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்பர் ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுக்கிறது. ஸோ அந்த ஃபுட்டோட ஃபோபியா அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் இருக்கணும். ப்ளஸ் ஃபுட் அலர்ஜி ஒரு விதமாக ப்ரெசென்ட் ஆகும், அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் ஒரு விதமாக ப்ரெசென்ட் ஆகும், ஒன்றுக்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் அலர்ஜன் காசஸ் இருக்கும். ஸோ அதுவுமே டாக்டர்ஸ்க்கு கரெக்டாக அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தே ஷுட் டெல் த பேஷண்ட். ஒரு டெஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவ் வர்றதுக்காக உடனே அவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த அலர்ஜி இருக்குது, இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றதை நிறுத்திடுங்க அப்படின்னு பிளாங்கெட்டாக சொல்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் ரைட். நம்ம சொன்னோம் ஜெனட்டிக்ஸ் பிளே அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அப்படின்னு. அதே மாதிரி என்வாயன்மெண்ட், நம்ம இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட், does it also trigger allergies? Yeah, it definitely triggers allergies. In fact, Japan they did a study where they tested children living close to the street. அவங்களோட ப்ரீதிங் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி ஆஸ்மாக்கு டெஸ்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் தே டெஸ்டட் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் லிவிங் அவே ஃப்ரம் த மெயின் ரோட். கொஞ்சம் சபர்ப்ஸில் இருந்த சில்ட்ரனையும் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ வென் தே டெஸ்டட் போத் தே ஃபிகர்ட் தட் ரோடு கிட்ட மெயின் ரோட் கிட்ட வாழ்கிற பசங்களுக்கு த லைக்லிஹுட் ஆஃப் கெட்டிங் அலர்ஜிஸ், கெட்டிங் ஆஸ்மா வாஸ் மச் ஹையர் தேன் லிவிங் இன் த சபர்ப்ஸ். ப்ளஸ் இந்தியாலேயும் வென் தே டெஸ்டட் ரூரல் ஏரியாஸில் வந்துட்டு த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மா அலர்ஜிஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மி when it comes to urban areas. இது ரெண்டு விஷயத்தால். The first thing is it is the environment and the pollution, of course. And the other thing is there is something called hygiene hypothesis.
ஸோ நம்ம இப்போ அர்பனைஸ் ஆக ஆக சிட்டிஸ்குள்ளே நம்ம வாழ வர வர நம்மளோட ஹைஜீனும் ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகுது. நம்ம பசங்க போய் மண்ணில் விளையாடுறது கிடையாது, நம்ம நிறைய அனிமல்ஸோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது கிடையாது. பட் இப்போயுமே கிராமப்புறங்களில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வீட்டில் ஒரு 2 மாடு இருக்கும், 2 ஆடு இருக்கும். அந்த பசங்க போய் சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த அனிமல்ஸ் கிட்டலாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ தே ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு இன்டராக்ட் வித் தீஸ் மைக்ரோப்ஸ். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சிட்டிஸில் வாழ்கிற பசங்களுக்கு அவ்வளோவா இல்லை. திஸ் இஸ் ஆல்சோ another ரீசன் வை திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ நம்ம பாடி வந்துட்டு தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் IgE. இது வந்து இட் இஸ் அன் இம்யூனோகுளோபுலின் விச் இஸ் அ டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் அவர் பாடி. ஸோ சின்ன வயசுலேயே நம்ம இந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணும் போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இந்த IgE வந்துட்டு அந்த மைக்ரோப்ஸ்க்கெல்லாம் டேக் ஆகி அதை ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குமே தவிர, இப்போ அந்த IgE வேலையே இல்லாமல் இருக்கிறதால ஹார்ம்லெஸ்ஸான சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ஆர் அலர்ஜன்ஸ், அது ஒரு பாய்சனோ எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹவுஸ் டஸ்ட் மைட்டோ ஒரு காக்ரோச்சோ பாய்சனஸ் கிடையாது. ஸோ பட் ஆனால் அது வந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது நம்ம பாடி அதை ஒரு டேஞ்சர்னு நினச்சிட்டு ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுது, விச் இஸ் எசென்ஷியலி வாட் அலர்ஜி இஸ். ஸோ இந்த ஓவர் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு பிகாஸ் தீஸ் சில்ட்ரன் ரூரல் ஏரியாஸில் சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் அவுட் சைட், பிளேயிங் இந்த அந்த மைக்ரோப்ஸை ஃபைட் பண்ணுறதுல அது பிஸியாக இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே ஃபைட் பண்ணிட்டு இல்லை நம்ம பாடி. பட் இன் சிட்டிஸ் பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எல்லாத்தையுமே ஃபைட் பண்ணுறதால தான் there are so many allergies in urban environments. So it's basically a reaction. Yes. Or overreaction. Yes. Okay, got it. இப்போ asthma பற்றி you brought it up, so I really wanted to understand early signs of asthma one should not ignore. இதை வந்து நீங்கள் இக்னோரே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா என்னென்ன டாக்டர்? Okay, one of the first signs is you're feeling quite breathless in the morning, or you're going to bed and you're feeling quite breathless. சும்மாவே without doing any activity. Without any activity. ஆஸ்மா வந்து ஆன் எக்ஸர்ஷன் கிடையாது, திடீர்னு எப்போ வேணால் வந்து உங்களுக்கு பிரெத்லெஸ் ஆகலாம். நிறைய பேருக்கு பெட்டுக்கு போன உடனே பிரெத்லெஸ்னஸ் வரும், இல்லை வீட்டை விட்டு வெளில வந்த உடனே பிரெத்லெஸ்னஸ் வரலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு செடிக்கிட்ட போன உடனே பிரெத்லெஸ்னஸ் வரலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சைன்ஸ் தட் யூ ஹாவ் ஆஸ்துமா. பிரெத்லெஸ்னஸ் மட்டும் ஆஸ்மாவோட சைன் கிடையாது. பிரெத்லெஸ்னஸ்ஸே இல்லாமல் நல்லா மூச்சோட முடிஞ்சு வெறும்ன இருமல் மட்டுமா கூட ஆஸ்மா வரலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் திங்க் மூச்சோட முடியல, இல்லை வீசிங் இருக்குது, இதெல்லாம் தான் ஆஸ்மான்ட்டு. பட் ஜஸ்ட் காஃப், வேறு எந்த சிம்டமுமே இல்லாமல் காஃப் மட்டும் இருந்தால் கூட இட் கேன் பி ஆஸ்மா. திரும்ப திரும்ப காஃப் வருது, இல்லை நைட்டு படுக்க போய் பெட்டில் இருமி எந்திரிக்கிறோம். தீஸ் ஆர் ஆல் சைன்ஸ் தட் இட் குட் பி ஆஸ்மா. பட் ஆஸ்மாவோட விஷயம் என்னென்னா கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் அப்புறம் போயிடும். ஸோ it will come and then it goes and then it comes back again. கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டே இருக்காது. சம்டைம்ஸ் வென் யூ எக்ஸசைஸ் அண்ட் அ ஃபியூ ஹவர்ஸ் லேட்டர் யூ மைட் ஹாவ் பிரெத்லெஸ்னஸ். டியூரிங் எக்ஸசைஸ்னால் இட் ஜஸ்ட் மீன்ஸ் யூஆர் நாட் ஃபிட். யூஸ்வலாக நம்ம திடீர்னு ரொம்ப ஓடணுன்னா நமக்கே மூச்சு வாங்கும். பட் ஆஸ்மா, எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ்ட் ஆஸ்மா யூஸ்வலி ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப்டர் யூ எக்ஸசைஸ். கொஞ்ச நேரம் கழித்து வென் யூ கோ ஹோம் யூ மைட் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் பிரெத்லெஸ்னஸ். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அ சைன் தட் இட் குட் பி ஆஸ்துமா. ஸோ இந்த சைன்ஸ் எல்லாமே இருந்தால் நம்ம ஆஸ்துமாக்கு do we have to test? இந்த சயின்ஸில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலே I think you should go and test. Like I said, when your activity, daily activity உங்களுக்கு ஹிண்டர் ஆகுது உங்கள் ப்ரீதிங்கால் இல்லை காஃபால் அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக go see a doctor. இப்போது ஒரு குழந்தைக்கு இந்த சிம்டம் சைன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா அவங்களோட பேரண்ட் வந்து what can they do in order to ப்ரிவெண்ட் ஆஸ்துமாவா இல்லை இன் ஆர்டர் டு மேனேஜ் த கண்டிஷன் அப்படின்னு நான் கேட்கலாமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஜஸ்ட் டு ப்ரிவெண்ட் தட் கண்டிஷன் வாட் கேன் த பேரண்ட் டூ பிஃபோர் த கண்டிஷன் வர்சன்ஸ்? ஜென்ரலி டு ப்ரிவெண்ட் ஆஸ்துமா ஆர் எனி அலர்ஜிஸ், லைக் ஐ செட், ரூரல் என்விரான்மெண்ட்ஸில் அலர்ஜி ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா வெளி என்விரான்மெண்ட்டில் மண்ணில் நேச்சரில் நிறைய பசங்க இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ one of the ways you can bring that environment into a house, I would say, is through a dog. Okay. So having a dog is very beneficial for allergies. So when you're pregnant itself, if you get a dog at home, so on the outside environment வீட்டுக்குள்ள some of the microbes கொண்டு வரது அந்த dog. So when you are interacting with that dog, the likelihood of your child, this is provided you are not allergic to dogs,
the likelihood of your child getting allergies கம்மியாகும். ஃப்யூச்சரில் அவங்க பிறந்து வளரும் போதும் when they go and play with the dog and everything, slowly their immune system will build up and they will have a less chance of developing allergies. So that is a good way to prevent allergies. அது போக ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக குழந்தை, it's important to be clean, of course it is, பட் அவங்கள வந்துட்டு மண்ணிலே விடாமல் நேச்சரோட இன்ட்ராக்டே பண்ண விடாமல் அந்த மாதிரி ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்கணுன்ட்டு இல்லை. த மோர் தே இன்ட்ராக்ட் it will actually help them not develop allergies. And when it comes to how to manage your child if they already have an allergy, அதை வந்து ப்ராப்பராக ஒரு அலர்ஜிஸ்ட் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் ஒர்க் அப் பண்ணுறது இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் கரெக்டான மெடிக்கேஷன் ரெகுலராக எடுக்க வைக்கிறது இம்பார்ட்டண்ட். டிசீஸோட சைடு எஃபெக்ட் மெடிக்கேஷனோட சைடு எஃபெக்டை விட ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ மெடிக்கேஷன் எடுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ யாராவது ஏதாவது சொல்கிறாங்க, ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது, இன்ஹேலர்ஸ் எடுக்கிறது வந்துட்டு உடம்புக்கு கெடுதல், அதில் ஸ்டீராய்டு இருக்குது, அந்த ஸ்டீராய்டு வந்து நம்ம உடம்பை கெடுத்துரும் அப்படின்ட்டு. இன்ஹேலரில் இருக்க ஸ்டீராய்டு டோஸ் வந்து மைக்ரோகிராம்ஸ், ஓகே. மாத்திரையில் போடுற ஸ்டீராய்டு டோஸ் வந்து மில்லிகிராம்ஸ். இந்த இன்ஹேலர் வந்து ரெகுலராக எடுத்தால் அந்த மாத்திரையோட அவசியம் இருக்காது. ஸோ அதனாலேயே இந்த ஸ்டீராய்டோட சைடு எஃபெக்டை உங்கள் இன்ஹேலர் கம்மி தான் பண்ணுது. இது போக த திங் இஸ் இன்ஹேலர்ஸ் வில் ஒன்லி ஆக்ட் இன் யுவர் லங்ஸ். இது போயிட்டு நம்ம சிஸ்டம்குள்ளே போகாது. ரொம்ப கம்மி டோஸ் தான் உங்கள் லங்ஸோட இதில் மட்டும்தான் ஆக்ட் பண்ணும், உங்கள் ஏர்வே இன்ஃப்ளமேஷனை கம்மி பண்ணும். ஸோ யாராவது எதாவது சொல்கிறாங்க அடிக்ஷன் வந்துடும், இந்த மாதிரியெல்லாம் மித்ஸை நம்பாமல் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு ரெகுலராக மெடிக்கேஷன் எடுக்கணும். So that is very important when you have someone with asthma. Permanent solution to asthma அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா டாக்டர்? Permanent solution to asthma அப்படின்னு ஒன்று இல்லை. You will need medication at some point. But there is something called allergen immunotherapy which will prevent extreme big asthma attacks that will end you up in a hospital. And there is a permanent solution for allergic rhinitis, which is again allergen immunotherapy. Allergen immunotherapy டங்கு கடியில் வைக்கிற ட்ராப்ஸாவோ டேப்லெட்டாவோ வருது. அது போக இட் கேன் ஆல்சோ பி கிவன் அஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். அதோட கான்செப்ட் என்னென்னா, அந்த நம்மளுக்கு எது அலர்ஜி இருக்கோ நம்ம அலர்ஜி டெஸ்ட் பண்ணி ஹிஸ்ட்ரி வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வாட் எவர் யூ ஆர் அலர்ஜிக் டு அது வந்து சின்ன டோசஸில் வி ஆர் ஸ்லோலி இன்ட்ரடியூசிங் டு அவர் பாடி. ஸோ நம்ம பாடி பழகும். சிமிலர் கான்செப்ட்ஸ் வெரி சிமிலர் டு வேக்சின்ஸ். நம்ம பாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண our body will slowly get used to the allergen. அது நம்ம அந்த ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணது இல்லையா, ஸோ தட் வில் ரெடியூஸ் அண்ட் our body will be okay with that substance. அதுதான் கான்செப்ட் ஆஃப் அலர்ஜன் இம்யூனோதெரப்பி. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக when we do allergen immunotherapy அந்த அவாய்ட் பண்ண முடியாத அலர்ஜன்ஸை வந்து நம்ம பாடி டாலரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்மோக்கிங் அண்ட் வேப்பிங் ரெண்டுமே உடம்புக்கு கெடுதல் தான். ஆனால் இதோட லங் டேமேஜில் டிஃப்ரென்சஸ் எப்படி இருக்குது டாக்டர்? ஸ்மோக்கிங்கான லங் டேமேஜ் எப்படி இருக்குது அண்ட் வேப்பிங்கான லங் டேமேஜ் எப்படி இருக்குது? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? ஓகே, டு ஸ்டார்ட் வித் எனி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அதை பற்ற வச்சு நம்ம இன்ஹேல் பண்ணாலே இட் இஸ் பேட் ஃபார் அஸ். ஸோ அது நம்ம பற்ற வச்சு இன்ஹேல் பண்ணும்போது அது ரொம்ப இம்ப்ராப்பராக பேர்ன் ஆகுது. ஸோ இம்ப்ராப்பராக பேர்ன் ஆகும்போது இட் ரிலீசஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ அதை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி இட் காசஸ் அ லாட் ஆஃப் டேமேஜ் ஃபார் அவர் லங்ஸ். ஸ்மோக்கிங் வந்துட்டு இட் இஸ் அ வெரி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் டேஞ்சர் இன் ஆர் வேர்ல்டு. எல்லாருக்குமே அது டேஞ்சரஸ்ன்னு தெரியும். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஸ்மோக்கிங் நம்ம உடம்புல டிசீஸ் காஸ் பண்ணாத ஆர்கனே கிடையாது. நாட் ஜஸ்ட் யுவர் லங்ஸ், உங்கள் ஸ்கின்லேருந்து கையிலேருந்து கால்லேருந்து தெர் இஸ் அ டிசீஸ் எவ்ரிவேர் இன் யுவர் பாடி தட் ஸ்மோக்கிங் வில் டெஃபினெட்லி அஃபெக்ட். ஸோ வி நோ அ லாட் அபவுட் ஸ்மோக்கிங். அது தப்புன்னு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். வேப்பிங்கில் பிரச்சனை என்னென்னா nobody knows the seriousness of how bad it is. Vaping also has a lot of chemicals that we inhale other than nicotine. So it is just added damage. Plus because we assume that it is not dangerous, people are doing it a lot more than they smoke. They vape a lot more. And this is causing damage much sooner than cigarettes have ever caused. ரியலி? ஸோ ஸ்மோக்கிங்கில் எவ்வளோ சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகுதோ அதை விட சீக்கிரமாக வேப்பிங்கால் டேமேஜ் ஆகுது.
So it is definitely a danger. Anything you smoke is dangerous. Even if it is a leaf you find in the floor, if you burn it and put it in your mouth, it is dangerous. Any kind of lifestyle changes that you think one can bring or one should bring in the environment or in the generation that we live in to keep ourselves healthy in general? Okay. When it comes to your lifestyle, exercise. That is very important. It will improve your breathing capacity a lot. Even children with asthma, பசங்களை வந்து ஸ்விம்மிங் விட மாட்டாங்க, வெளில ரொம்ப விளையாட விட மாட்டாங்க, மூச்சு திணறல் வந்துரும் பயந்து பொத்தி வச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் குட். இன்ஃபேக்ட் சில்ட்ரன் டூ மச் பெட்டர் if they are exercising, if they are playing outside. அது பண்ண இந்த ஆஸ்மா அவங்க லைஃப்பை வந்து கர்டைல் பண்ணுறது கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ யூ ஷுடன்ட் லெட் யுவர் ஆஸ்மா ஸ்டாப் யூ ஃப்ரம் லிவிங் யுவர் லைஃப். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ தட் இஸ் ப்ரைமரி. அது போக இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு கீப் யுவர் ஸ்லீப் ப்ராப்பர். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராப்பரான டைமில் தூங்கி ப்ராப்பரான டைமில் எந்திரிச்சு, இஃப் யூ என்ஷூர் யூ ஹாவ் இனஃப் ஸ்லீப், அன்டிஸ்டர்ப்ட் ஸ்லீப், and if you are not having that sleep, you go and seek help. That is very important. ஸோ நீங்கள் போய் அதை என்ன உங்கள் ஸ்லீப்புக்கு பிரச்சனை இருக்கோ அதை நீங்கள் உடனே சரி பண்ணீங்க and you are sleeping well, there is a good chance that you will not develop severe diseases. So these two are very important. Fantastic. Now that you spoke about sleep, I want to talk about your specialization. Sleep disorders and sleep apnea. Am I pronouncing it right? Apnea. இது என்ன டாக்டர்? நிறைய பேர் இதை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஆனால் I did not take the efforts to go and Google what it exactly is. Please tell us what sleep apnea is and what are its causes, how can one prevent it? Obstructive sleep apnea is basically when we lie down, நமக்கு நெக்கில் இருக்க சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் நிறைய இருக்குது, இல்லை ரொம்ப பல்கியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட ஏர்வே கொலாப்ஸ் ஆயிரும். ஸோ நம்ம மூச்சை இழுக்கிறதும் மூச்சு விடுறதும் ரொம்பவே ப்ராப்ளமாக இருக்கும். விச் இஸ் வை வி ஸ்டார்ட் ஸ்னோரிங். ஸோ கொரட்டை வந்துட்டு இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் ஆப்னியா. நம்ம நல்லா தூங்குற மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கும், ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கவங்க தூங்கவே மாட்டாங்க, பிகாஸ் நம்ம சவுண்டு அந்த லெவலுக்கு இருக்கும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த சைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் ஆப்னியா இஸ் திஸ். ஸோ நம்ம இது இருக்கும் போது இட் இஸ் பெட்டர் டு கோ செக், கெட் இட் ட்ரீட்டட். நம்ம இது சாதாரண பிரச்சனையாக நினைப்போம், பட் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகிற ஆக்சிஜனே குறைபாடாகுது. அதை நம்ம ரியலைஸே பண்ண மாட்டோம். காலையில் எந்திரிச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது. இது வந்துட்டு நம்ம எப்படியாவது நம்ம வில் பவர் வச்சு வாழ்ந்துடணும்னு நினைப்போமே தவிர இதோட சீரியஸ்னஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. ஸோ வென் வி த லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸ்லோவாக வந்துட்டு இட் வில் worsen and it will turn into much worse diseases like hypertension, heart issues. ஸோ இது வந்துட்டு வெறும்னு ஒரு ஸ்னோரிங்காகவே இருக்கும் போது பார்த்து இதை சரி பண்ணுறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பட் இதுக்கு மெடிக்கேஷன் இருக்கா? இந்த சாஃப்ட் இஷ்யூஸை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை நம்மளோட இந்த ஏரியாவில் தானே சொல்கிறீங்க, ஸோ இதை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக இஸ் தேர் எனி திங் தட் யூ கேன் ஆக்சுவலி help us with regards to treatment to sleep apnea? Sleep apnea, it is not treated with tablets. Okay. Sleep apnea ஓட ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக இருக்குது. You can treat some disorders with surgery. There are other disorders that you might need a machine called CPAP. அது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம தூங்கும் போது மாட்டி விட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நம்மளோட ஏர்வேல. திஸ் வில் கீப் our airway open throughout the night. ஸோ நமக்கு இந்த ஆக்சிஜன் குறைபாடு வராமல் இருக்கும், விச் இஸ் எசென்ஷியலி வாட் வி யூஸ் டு ட்ரீட் ஸ்லீப் ஆப்னியா. இது போக லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், வெயிட் லாஸ். யூஸ்வலி obese people develop sleep apnea. So weight loss, exercise, all of this again helps a lot with sleep apnea. பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் அலர்ஜிஸ் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? நம்ம பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் ஆஸ்துமா இருக்கான்னு பார்த்தோம், பட் ஆர் தேர் எனி பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் அலர்ஜிஸ்? பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன் ஃபார் அலர்ஜிஸ், சர்டன் அலர்ஜிஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஓகே, லைக் ஃபார் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் சில அலர்ஜன்ஸ் லைக் ஹவுஸ் டஸ்ட் மைட் இதெல்லாம் வந்துட்டு பர்மனெண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ண முடியும் த்ரூ அலர்ஜன் இம்யூனோதெரப்பி. இதுதான் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அலர்ஜன் இம்யூனோதெரப்பி வில் கிவ் வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ். பேசிக்காக அலர்ஜன் இம்யூனோதெரப்பி என்னென்னா, உங்கள் டங்குக்கு அடியில் ஒரு மாத்திரையாவோ ட்ராப்ஸாவோ அந்த மெடிக்கேஷனை தருவாங்க, அதர்வைஸ் ஒரு இன்ஜெக்ஷனாக போடுவாங்க. திஸ்
injection or drops. Course, it will be given over the course of 3 years. But after these 3 years, for the next 15 years, there is a good chance that அவ்வளோ உங்களுக்கு சிவியராக டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த அலர்ஜன் வந்துட்டு இனிமேல் உங்களை டார்ச்சர் பண்ணாது. ஸோ தட் இஸ் த பர்மனெண்ட் சொல்யூஷன் ஃபார் அலர்ஜி. இது போக ஃபுட் அலர்ஜிஸ்க்கு ஓரல் இம்யூனோதெரப்பி இருக்குது, ட்ரக் அலர்ஜிஸ், வெனம் அலர்ஜிஸ், இது எல்லாத்துக்குமே பர்மனெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஆஸ்துமா அப்படின்னு சொல்லும்போது அது மேல்ஸுக்கும் ஃபீமேல்ஸுக்கும் எனி டிஃப்ரென்சஸ்? Because a lot of females இப்போ cycle during their cycle ஆகட்டும், and if they are also having this condition of asthma, does it actually make it worse for them? The biggest difference between male patients and female patients ஒரு டாக்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து என்னென்னா, விமன் வந்து அவங்களோட ஹெல்த்தை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம வீட்டிலேயே நம்ம அம்மாஸை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு மூச்சே விட முடியாது, ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க. ஆனால் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் விழுந்து விழுந்து வேலை பார்ப்பாங்க. டாக்டர் ரெஸ்ட் எடுக்க சொன்னால் அப்போ தான் ஜன்னல் மேலே ஏறி க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதை வந்து வில் பவர் அப்படின்ட்டு க்ளோரிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் நம்மளோட ஹெல்த்தை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டா தான் நம்ம குடும்பத்தை நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் மாறணும், ஐ ஃபீல். ஏன்னா நம்ம ஹெல்த்தை இக்னோர் பண்ணி ஒரு நார்மலான ஆஸ்மா, சிவியர் ஆஸ்மாவில் வந்து முடிகிற அளவு நம்ம ஹெல்த்தை கண்டுக்காமலே விட்டு நம்ம ஃப்யூச்சரில் நம்ம சஃபர் பண்ணுறதால சுற்றி இருக்கவங்களும் சஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ ஃபீல் விமென்ஸ் ஹெல்த் இஸ் இக்னோர்ட் பை தெம்செல்வ்ஸ். அதுக்கு அடுத்தது விமென்ஸ் ஹெல்த் இஸ் இக்னோர்ட் பை தேர் ஃபேமிலிஸ். மூணாவது ஐ ஃபீல் ஈவன் த மெடிக்கல் சிஸ்டம் இன் ஜென்ரலாகவே விமனோட ஹெல்த் டிஸார்டர்ஸ் வந்துட்டு ஐ டோன்ட் ஃபீல் மென்னோட ஹெல்த் டிஸார்டர்ஸ் அளவு இட்ஸ் கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ். இப்போ நீங்கள் ஹார்ட் கண்டிஷன்ஸே வச்சுக்கோங்களேன், மென்னுக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ ரிசர்ச் இருக்குது, அவ்வளோ இது இருக்குது டு ட்ரீட் மென்ஸ் ஹெல்த். இப்போ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னாலே நம்ம ஒரு மேலே தான் நினைப்போம், ஃபீமேலை பற்றி நினைக்க மாட்டோம், ஈவன் தோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் அஸ் பேட். எண்டோமெட்ரியோசிஸ் எடுத்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஒரு சொல்யூஷனே இல்லாமல் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு மாதிரி கேள்விக்கு பதிலே இல்லை, சஃபர் மட்டும் பண்ணிகிட்ருக்காங்கங்கிறது நிறைய இருக்குது விமெனில். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்மளால் முடியலங்கும் போது ஐ ஃபீல் லைக் விமென் ஷுட் கோ அண்ட் கெட் ஹெல்ப் from doctors, and if they talk to doctors and if it is not working for them, they should find a doctor that listens to them and gives them proper attention to get better. One last question, or a basic piece of advice that we can take it as the golden piece of advice for the day, enna solluvinga? I'd like to end by saying there is definite help if you really need it. இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வே இல்லையாங்கிற மாதிரி இல்லை, கண்டிப்பாக வாட் எவர் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ அதை சரி பண்ண முடியும். ஆஸ் லாங் எஸ் யூ கோ டு அ டாக்டர் தட் லிசன்ஸ் டு யூ, உங்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்கள் பிரச்சனையை கேட்டு அதை சால்வ் பண்ணணுன்ட்டு உங்களோட ஒர்க் பண்ணுற எந்த டாக்டராக இருந்தாலும் டெஃபினட்டாக they will be able to solve your problems, and I really hope you feel better and you actually find solutions for whatever you're going through. Dr. Abirami, it's been pleasure talking with you, and allergies ஆகட்டும், sleep apnea ஆகட்டும், asthma ஆகட்டும், basic breathing ஆகட்டும், நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு வந்து கற்றுக்க முடிஞ்சது உங்களோட ஆன்சர்ஸில். தேங்க்யூ வெரி மச் and hope to see you very very soon. எங்களோட audiences, whoever is seeking help with regards to lungs or respiratory issues or allergies, they're definitely going to get in touch with you. Thank you very much, Doctor. உண்மை பேசும் மக்கள் ஊடகம் SS News Digital 24/7 connected.